श्री वाहिगुरु जी। सतनाम। श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम। करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवन गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सजन सचा बात सिर सांद जिस बास बैठा सोहिए सबना दा विसाह। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तनासरी बाणी भगत नामदेव जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पहल पुरिये पुनर्कवाना तांचे हंसा सगले जाना। पहल पुरिये पुनर्कवाना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोट ब्रह्मंडां दे मालक जुगो जुगी अटल शब्दा अवतार। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे विच गुरुद्वारा सिंह शहीदां सोहाना विखे हाजरियां लवा रही गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जीओ। आओ इस पावन स्थान दे चल रही गुरबाणी दे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की लड़ीवार कथा विचार जो कि भगत नामदेव जी की बाणी दे विच पहुंची है। जो कठन श्री मुख वाक्य है जिस दे केवल समझन मात्र सुन मात्र तो समझ नहीं आते। कई बार ये आम हुक्मनामा साहब गुरु घरां दे विच गुरु साहब नूं बख्शिया जाता है, पर सानू सुनदियां सार जिवें दूजे शब्दां की समझ आ जाती है। औखी कड़ी न देखण दे आदक शब्दां की उंज समझ नहीं आती। आओ बड़े प्यार सत्कार नाल पहल पुरिए पुनरक वना ये पावन श्री मुखवाक दी जो लड़ीवार कथा के दौरान ही आया है।
सो शब्द विचार श्रवण करके लाह प्राप्त करो। भगत नामदेव जी क्योंकि महाराष्ट्र के सन तो उन्होंने मराठी बोली सीगी, साड़ी बोली नालों काफ़ी उन्होंने फर्क है गुरमुखी नालों। आओ प्यार नाल सुनो जी। एक बार रसना की पवित्रता लई उचारण कर देवो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तनासरी बाणी भगत नामदेव जी की। तनासरी रागनी दे विच भगत नामदेव जी गुरबाणी उचारण कर रहे हैं। इको ओंकार वाहिगुरु एक है, ओंकार सर्वदा प्रकाशक है। ये श्री गुरु अर्जन देव जी जद भी नवा चैप्टर प्रारंभ करते हैं तो गुर मर्यादा मुताबक मंगल जरूर करते हैं, क्योंकि भगत नामदेव जी की बाणी जो प्रारंभ हो रही है, इसलिए भाई गुरदास साहब जी के पासों पहला मंगल लिखवा रहे हैं। वाहिगुरु एक है, ओंकार सर्वदा प्रकाशक है। सतगुर प्रसाद सत है, चित है, आनंद रूप है। सतगुरु की कृपा बख्शिश द्वारा प्राप्त होता है। इस पावन शब्द दे विच भगत नामदेव जी अते भगत ज्ञानदेव जी का आपसी संवाद है। भगत नामदेव जी ज्ञानदेव जी के ऊपर श्रद्धा रखिया करते सन। एक दिन भगत ज्ञानदेव जी के पास आके भगत नामदेव जी ने इंज बेनती की थी। पहल पुरिये पुंडरक वाना। संसार विच पहला पूर्ण परमेश्वर तो कौन पुंडर प्रगट होया है? तो ज्ञानदेव जी ने किया कि जगत की उत्पत्ति विच बहुत मतभेद ने, उनको संक्षेप रूप दे विच सुनना कर। तांचे हंसा सगले जाना। ये नामदेव ध्यान दे नाल सुन। पहल पुरिये पुंडरक वाना। पुराणिक मत अनुसार पहला पूर्ण परमेश्वर तो महाविष्णु की उत्पत्ति हुई, फिर महाविष्णु की नाभि कमल दे विचों सो नाभि दे विचों पुंडरक कवड़ बनया है। तांचे हंसा सगले जाना। इस कवड़ फुल दे विचों हंस की सवारी करने वाला ब्रह्मा जी पैदा होया। ब्रह्मा तो फिर सारे जन जी पैदा हुए। कृष्णा ते जानाओ। वेदांत मत अनुसार इत्थे वेदांतियां दे केवल 3 मत दसे ने। उंज जगत की उत्पत्ति विच वेदांतियां दे करीब करीब 360 मत हैं। वेदांत मत अनुसार महाराज नामदेव जी कहते हर हैं हर नाचनते नाचना। जो हर प्रकार की सृष्टि हर एक प्रकार की नृत्यकारी चेष्टा कर रही है, ये हरि करके अते माया करके ही है। कृष्णा कृष्ण कहते ने कालखनों, कालख तो लेना है माया। माया मात्र ही सारा जानना करो कि माया करके ही है। माया सफल होके उस वाहिगुरु जी ने सृष्टि रची है। पहल पुरुषा बिरा। पहला पुरुष परमात्मा तो बिरा बाणी हुई कि एक तो बहुते हुआ, उस तो बाद सृष्टि बनी है। धोन पुरुषा दमरा। जब वाहिगुरु जी ने ये फुरना बनाया
कि एकं बाहु श्यामा कि एक तो मैं बहुते होवा तो बरजा जाए थे सृष्टि दी पैदाइश हुई। अथोन उस तो उपरंत संसार दे विच पुरसा दमड़ा पुरुषां नूं दबाउण वाली माया प्रवृत्त होई। आस गाया संयुस गाय माया दा असत जड़ दुख रूप सुभाव उस ईश्वर दे विच गा चला गया ते ईश्वर दा जिहड़ा सतचित आनंद रूप सुभाव है वो इस माया विच आ गया। ये अस है इस प्रकार इन जाको विच दी जिहड़ा कल्प तिदात्मक संबंध हो गया माया दा अति ब्रह्म दा, यानी माया ब्रह्म रमै सब संग। कल्प तिदात्मक संबंध बाबत पहला भी जिक्र किया सी कि जदों वाहिगुरु फुरना करदा वही माया है, फुरना ही ते संबंध की है। सो जिहड़ा महाराज ने अपना प्रतिबिंब इहदे विच पा देना है, जिवें सूरज दा पानी विच पैंदा पर वो हमेशा नहीं पैंदा रहिंदा है, कदी वारी सूरज पासे भी हो जाता। तो कल्प तिदात्मक संबंध उन्होंने कहते हैं जो सदा सच्चा ना होवे कल्पिया होवे। जिवें बलौर चिट्टा निर्मल उजल हुंदा ਉਹਦੇ पास ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ रंग की कोई चीज़ फुल या लीर कपड़ा आदि रख दईए उस तरह का रंग बलौर यानी कच की गोली में प्रतीत होने लग जाता। साडे घरां दे विच शोरूम दे विच शो पीसां दे विच वो कच के पीस पए हुंदे ने। लीरा कपड़े दियां जिहड़े रंग दियां लागे रखो उस तरह का वो गोली चों रंग दिखदा। बलौर का एक कल्प तिदात्मक संबंध है पर जदों रंगदार चीज़ पासे कर दईए तो बलौर उजल का उजल रह जाता। इस तरह ब्रह्म शुद्ध स्वरूप है। त्रिगुणी माया का उहदे नाल कल्प तिदात्मक संबंध पैण दे ईश्वर कहूँदा है। माया का त्याग करके वो शुद्ध का शुद्ध ही है। जिवें अग दे नाल लोहे दे विच तीन शक्तियाँ पैदा होंदियां ने। पहली दा प्रकाश शक्ति आउंदी है, लाल होके चमगारे मारदा। दूजी साड़न शक्ति ते तीजी उछन शक्ति यानी गरमैश पैदा होती है। अग तो पासे करन करके तिन्ने ही नहीं रहिंदियां। इस प्रकार ब्रह्मा की सत्ता नूं लैके जड़ माया हरकत विच आई, त्रिगुण रूप होए अते गुणा करके जीव ईश्वर होके सृष्टि रची। सदो प्रधान रूप जिहड़ी माया है जिस विच रजो ते तमो घट ने ਅਤੇ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ है उस विच चेतन का प्रतिबिंब पैण करके वो ईश्वर कहाई। जिस विच सतो ते रजो समान ते तमो गुण प्रधान है विद्या जो है उस में चेतन का प्रतिबिंब पिया तो वो जीव कहलाई। जदों चेतन का प्रतिबिंब माया विच पिया तो तीन गुण होए। जिवें भाषवादियों का मत है कि जिन्ना चिर पानी का भरिया होया घड़ा सामने रहे उन्ना चिर सूरज का प्रतिबिंब घड़े च पैंदा। जद उहदे अगे बदल आदि आ जाण तां नहीं पैंदा। इंज माया च चेतन का प्रतिबिंब पैंदा है तो ये रचना रची जाती है। ऐसा समा दसना तो मुश्किल है कि फलाने समय माया उहदे तो पासे ओले हो सकती है। परमात्मा का की पता। जिस तरह हुण चक्कर चलाया कीता चक्कर वड्डा ही कर दे, रब ना करे दुनिया तंदुरुस्त रहे तो पर उसकी मर्जी नूं तां कोई कह नहीं सकता क्योंकि वो सर्वव्यापी है। फिर माया लांभे कित्थे लुक जाएगी। ना माया मरदी है कि मरण तो सृष्टि लय होगी। ये अजूनी है, अनादि है, शांति अनादि है। यही प्रतीत होता है। जिस प्रकार जागदे आदमी दी अखां का प्रकाश अगे पैंदा जदों सौ जाए तो अखां बंद हो जांदियां ते अखां का प्रकाश कोई भी चीज़ नूं वेखण नूं काम नहीं करता। इंज परमेश्वर जब स्वै स्वरूप च लीन हुंदा कि सृष्टि की रचना हुण समाप्त करनी है तो उस वेले फिर अखां की जोत वत अपना प्रतिबिंब माया दे विच पैण नूं रोक लैंदा है। माया अशक्त है, जड़ है, आपों कुछ नहीं कर सकती।
जिस प्रकार कला नाल पुतलियां की क्रिया होंदी है, नहीं तो सब थां थाई खड़ो जांदियां, इंज सब रचना समाप्त हो जाती है। फुरना ही वह प्रतिबिंब पैना, जिवें पहला बेनती की है। माया नाम ही फुरने का है, तो फुरना मिटना ही प्रतिबिंब का नहीं पैना है। कभी कदे जब मौज आती है तो उस वेले माया सगल गुणा त्याग के निर्गुण ब्रह्म जब अपने आनंद में लीन होंदा है, तो उस वेले पहले पातशाह मानव राज फरमाउंदे ने, धुंधु का निरालम बैठा ना तद धंध पसारा है। ना ही सारा धंधा ना पसारा, ना सृष्टि ना पितने पवन, ना तिने गुण ना चारे खानियां, ना आकाश ना पताल, कुछ भी नहीं होंदा। उदों सारे संबंध माया नालों तोड़ लैंदा। सो ये कल्पिया होया संबंध है। जब परमेश्वर ने माया नाल संबंध पाया तो सारी सृष्टि क्रिया विच आई। आप जब ईश्वर ने माया नूं अंगीकार किया तो इस तो 3 गुण रजो तमो ते सतो, यानी रजोगुणी ब्रह्मा, तमोगुणी शिव जी ते सतोगुणी विष्णु की उत्पत्ति हुई। एका माई जुगत भी आई, 3 चेले परमाण, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दी बाण। एक नूं लायता करन की आदत है, सो कहिए शिव जी, भंडारी ब्रह्मा ते संसारी सो ब्रह्मा ते भंडारी विष्णु, ते जिन्हों लायता करन की आदत है सो कहिए शिव जी। सो इंज हे नामदेव हर का बागरा। कईयां दा मत है कि संसार हरि दा ही बगीचा है। नाचा पिंडे महसागरा। जिवें हट दियां पिंडां विच पानी नचदा हुंदा है, इसे तरह ईश्वर ने 3 गुणा रूप हट बनाया है। कारण सूखम ते स्थूल, 3 देहां दे विच पानी की न्याई परमात्मा चेष्टा कर रहा है। विश्राम दे के अगे स्पष्ट करते हैं। नाचंती गोपी जन्ना। कईयां दा मत है कि सृष्टि की उत्पत्ति 7 रूपां ते जन्ना शंभू मन तो हुई है। मुसलमानों के मत अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति बाबा आदम ते अम्मा हवा तो हुई है। ताइयों लोग कहते हैं कि बाबा आदम की औलाद होने करके ही आदमी नाम पिया है। तो भगत नामदेव जी ने कहा कि महाराज तुसीं इस प्रकार सृष्टि का कथन किया है तो मैनू उलझन ताणी च फसा दिता है। हुण मैं डिसाइड किवें करा कि सृष्टि बनी किवें है। बड़ा कुछ तुसीं कह दिता, कृपा करके दसो कि आप का विचार की है। तो ज्ञानदेव जी ने कहा कि नामदेव जी असीं तां मनदे आ कलगीधर जी का वचन है, प्रथमे ओंकार तिन कहा। सब तो पहला तिस परमात्मा ने ओंकार वर्ड उचारिया। सो धुन पूर जगत मोह रहा, वो आवाज़ दे नाल ही जगत की उत्पत्ति हुई। ना आदम दे ना हवा, ना बांदरां तो बने बंदे, ते ना ही जो एक हफ्ता लगा तो ऐतवार आराम किया। महाराज ने एको ही सैकेंड दे विच, यानी इस तो भी पहला ओंकार शब्द कह के ही सृष्टि की पैदाइश की है। इस वास्ते नैया ते पैरे कन्ना। नियंता प्रेरक तू बगैर एक भी नहीं है। जो दिसै सो सगल तू है, असरिया पसार कहो नानक गुर भ्रम घटिया, सगल ब्रह्म विचार। सो तो भगत नामदेव जी ने कहा जे परमेश्वर तो बिना कुछ भी नहीं तो नाना प्रकार की सृष्टि क्यों दिस रही है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई पापी है, कोई पुन्नी है,
कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई जड़ है, कोई चेतन है, ये तो सब रब ही हो गया। इंज वक्खो वक्खर किवें दिख रहे ने। तो भगत ज्ञान देव जी ने कहा जिवें बरूद के हाथी घोड़े आदि कहंदा बाहरी रूप तो ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ, पर जब उन्होंने अग लाई जाती है तो उन्होंने चों इक्को जिहा ही प्रकाश निकलदा। वो पटाके उंज ही वजदे ने इक्को जिही। इस तरह ब्रह्म ज्ञान रूप अग नाल जीव पुणे का भाव करके जो प्रकाश रूप वाहिगुरु उन्होंने ही ग्रहण करना है। जिवें समझ लो कि इस तरह के जोड़े बरूद के हाथी घोड़े केवल दिखावे मात्र ही होंदे ने। आत्मा तो एक ही है सारे च। कीड़ी च भी उही भगवान है, हाथी विच भी उही है, चीटी ते कुंच रसगुल्ला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। इंज हे सिख तेनों समझाने वास्ते अनेक प्रकार की रचना की कल्पना करके दसी है। असल च चीज़ कोई है ही नहीं वाहिगुरु तो बगैर। ज्ञान रूप अग नाल उड़ा दई दी है। प्रेम पलीता सुरत हवाई। पहला मैनू पलीते का नहीं सी पता हुंदा भी पलीता कहिंदे किनू ने। पलीता साध संगत जी वो अग वाली रस्सी का नाम है। अजकल वांग माचिस दियां तीला नहीं सन हुंदियां। पुराना टाइम सीगा एक साण की रस्सी नूं अग ला के उन्होंने धुखा देईदा तो वो साण की रस्सी धुखदी रहिंदी सीगी। हुण जंग दे विच बरूद नूं अग लाउणी है, माचिस कित्थों बंदा लियाएगा, मोमबत्ती कित्थों जगाएगा, दीवा कित्थों जगाएगा, क्योंकि उत्थे तो हनेरखाना मचिया होया, अग बाली नहीं सकती, किन्नियां क फूकां मारूगा। वो रस्सी दे नाल ही धुखदी दे नाल ही बरूद दे तोड़े नूं अग ला दिंदे आ। सो जिहड़ी धुखदी अग है उन्होंने पलीता कहिंदे ने। प्रेम पलीता सुरत हवाई। जड़ियाँ हवाइयाँ चलदियाँ गोला ज्ञान चलाया। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗੀ। ਤੋ ਉਹਦੀ ਧਮਕੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੱਟ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾਓ तो बुड़क के बंदा पछाण हो जाता, इन्नी धमक पैंदी है। तो तोप दे कोल तां मेरे वर्गा ही नहीं खलो सकता। तो इंज गोला ज्ञान चलाया। प्रेम पलीता सुरत हवाई। सुरत हवाई की तरह है जिहड़ी उड़दी जाती है बिरती। गोला ज्ञान चलाया। ब्रह्म अगन सहजे पर जाली एक चोट सजाया। ब्रह्म ज्ञान रूपी अग दे नाल कोई चोट दे नाल अफगानिस्तान दे विच जिहड़ा जमरौद दा किला वेखो जमजमा तोप दे गोले नाल तो फतेह हो गया। तो इंज ज्ञान दे गोले नाल ब्रह्म ज्ञान की अग दे नाल ते ये जिहड़ा शरीर दा किला बनिया होया सीगा हौमै मैं दा ये टुट गया। ते ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिया एक एक बखानिया। करक नाचा भ्रमिया चा। हे गुरु इस तरह आप जी के उपदेश को सुन के चाह पुना मैनू भरम हो गया है। आप कहते हो कि परमात्मा तो बगैर होर कोई नहीं, मेरी समझ के अनुसार सब कुछ। तब भगत ज्ञान देव जी ने कहा हे पुत्र नामदेव जो उपदेश मैं तेनों दिता वो ठीक है। ये तर्क ना चा। तू तर्क ना उठा पाव संसार न कर, क्योंकि केसवा बचाउनी परमात्मा का बचाउनी बचन वेदां दे विच भी इंज लिखिया होया है। आइए मैये आइए हे जीव मैये मेरे विच एक आन जियो। एक नू आन के लियाउणा कर। ये जीव तत् त्वं मसी वेदां दा ये मुख वाक है। जिवें जपजी साहिब जै तू सदा सलामत निरंकार। वेदां दा तत् त्वं मसी अर्थात जीव विष्णु भेद रूप निश्चय कर। ऐसा उपदेश सुन के भी नामदेव जी का चित्त प्रसन्न न होया।
ਤਾਂ ਭਗਤ ਗਿਆਨਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਕੇਸਵਾ ਬਚਾਉਣੀ ਆਈਏ ਮਈਏ ਗਿਆਨ ਜੀਓ। ਇਹ ਕੇਸਵਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਈਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਆਣ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੰਜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਬਿੰਦੇ ਉਪਕਾਲੇ ਸੰਸਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਟ ਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਦੀ ਟਿੰਡਾ ਕਦੇ ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਕਦੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਖੂਹ ਤੇ ਟਿੰਡਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਸਮਰਸੀਬਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁੱਚ ਨੱਪੋ ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਖੂਹ 'ਚ ਮਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤਿਵੇਂ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹੱਟ ਦੀਆਂ ਪੁੰਨਾ ਪਾਪਾ ਰੂਪ ਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਕਨਿਸ਼ਟ ਆਦਿਕ ਜੀਵਾਂ ਰੂਪ ਟਿੰਡਾਂ ਸੰਸਾਰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਦੇ ਉਹ ਉੱਚੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਤਾਲ ਭਾਵ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਮ ਆਏ ਤੁਮ ਚੇ ਦੁਆਰਾ। हे ਮਹਾਰਾਜ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਗਿਆਨਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਰੇ? हे ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ ਹੋ ਜੀ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀਵ ਤੇ ਨਾਮਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਣਾ ਜਮ ਕਾਰਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਰਨਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਆਪ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਵਾਨਾ। ਪੁਰੀਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸੇਵਾ ਕਰਦ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਲੈਂਟਰ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ। ਇੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ, ਇਸ ਕੋ ਹੋਤ ਮੁਰਾਕਤ ਸੁਆਮੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਿਹਕਰਮ, ਤਿਸ ਵੈਸਨੋਂ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ। ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਚੈ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਚੈ। ਕਿਸੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੇਵਲ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਮਿਚੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ। ਅਤੇ ਪੁੰਡਰਕ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਬਣੇ। ਭਾਵ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੇ। ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਦਾ ਰਹਿ ਉਦਾਸੀ, ਜਿਉ ਕਮਲ ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਮੁਰਗਾਈ ਨ ਸਾਣੇ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਰਗਾਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੇ। ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਵਾਨਾ। ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਕਰਨ ਰੂਪੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਪੁੰਡਰਕ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਂਗ ਚਿੱਟਾ ਕਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਕਰਨ ਵਿੱਚ 3 ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਖੇਪ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਅਵਰਨ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਮਲ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਖੇਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਵਰਮ ਦਾ ਪੜਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਚੇ ਹੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਨਾ। ਚੇ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਤੋਂ ਨੂੰ ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਚੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕ। ਤਾ ਚੇ ਤਿਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਸਾ ਵਾਂਗ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਆਤਮਾ ਅਨਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਵੇਚਨ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਧਾਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਤਤ ਵੇਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪ ਚੁੰਝ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਕੁਟਿਆਈ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅਸਤ ਜੜ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ। ਸਾਧੂ ਇਹ ਤਨ ਮਿਥਿਆ ਜਾਨੋ, या पीतर जो राम बस्त है, साचो ताहे पछानो। बसंत ढोल महला नामा। उत्तम अधिकारियों ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਧਾਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵੇਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਚੰਤੀ ਨਾਚਨਾ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਇਆ ਮਾਤਰ ਜਾਣੇ, ਭਾਵ ਅਨਾਤਮ ਰੂਪ ਸਮਝੇ। ਇਹੀ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਆਰੰਭ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਆਤਮ ਅਚਲ ਜਗ ਤਾਤੈ ਪ੍ਰਤਕੂਲ, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। या सत सत है सत ही नाम रूप संहार, ऐसा जो विचार है सो विवेक पहचान। ਪਹਿਲ ਪੁਰਸਾਂ ਬਿਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਲੋ ਭੋਗ ਜੋ चाहे सबन को त्याग, अवध यह वैराग की। ते या वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत ताहि वैराग, अथवा ब्रह्म लोक सुख भोग को काग शर्द समझार, अवध यह वैराग की हर चरणों चित मान। ऐसा ही वैराग है। अथोन पुरसा दमरा। तिस तो उपरंत पुरुष ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ कि इंद्रियां का दमन करे, भाव खट समति धारण करे। खट समति पहला भी बेनती की कि 6 गुणों का नाम है। सम दम श्रद्धा तीसरी, समाधान उपराम, छठी ततिक्षा जानिए भिन्न भिन्न जे नाम। सम का भाव मन विषयन ते रोकणो, सम ते कहत सुधीर, विचार सागर तरंग पहला। जो विषयों तो मन को रोकना सो कहिए सम। इंद्रिय गन को रोकनो दम भाखत बुद्ध वीर, बुद्धिमान इंद्रियों के रोकण नूं दम कहते हैं। ये दम होना चाहिए। बंदा वो है जिहदे च दम है, जिहदा दम टुट गया वो डुब गया। सो दम वाला बंदा ही परमात्मा दे कोल पहुँच सकता है। जे दम नहीं है, दम टुट गया तो फिर संसार समुद्र दे विच डुब गया। इसलिए दम नूं पक्का करना पैंदा है। आ जिहड़े पुलिस च भर्ती हुंदे ने, फौज दे विच जांदे ने, वो दम पक्का करन लई पहलां स्टेडियम दे विच दौड़न आउंदे ने कि दम पक्का होए। आ रागी सिंह शब्द कीर्तन करते हैं, दम नूं बन्नना पैंदा है। सा इहदे ते रियाज करके जे दम टुट गया तो लै गई तो राग का फिर आलाप किवें करूगा। सो दम वाला बंदा ही राग गा सकता, दम वाला बंदा ही पुलिस ते फौज च भर्ती हो सकता। जिन्हें 4 कदम ते बह जाना वो दसो सेवावां की निभाऊगा। तो इस वास्ते रब दे कोल पहुँचण वास्ते भी दम चाहिए, यानी इंद्रियां का दमन करना। जिहदा दम गया सो संसार समुद्र च अज भी डुबा तो कल भी गया। तरन वास्ते भी दम चाहिए। जिहदा साह ही नहीं रुकदा तो दसो टुब्बी की लाऊगा।
ਜਿਹੜੇ ਟੋਭੇ ਨੇ ਉਹ ਦਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ। ਸੱਤ ਵੇਦ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਅਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਧਾਰਨਾ। ਸਮਾਧਾਨ ਤਨ ਕੋ ਕਹਿਤ ਮਨ ਵਿਖੇਪ ਕੋ ਨਾਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਵਿਕਸ਼ਾਪੁਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਫਟਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਫਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਕਦੀ ਖੱਬੇ, ਕਦੀ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਥੱਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਵਿਕਸ਼ਾਪੁਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਾਧਾਨ, ਯਾਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ। ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੇਤ। ਉਪਰਾਮ ਸਾਧਨ ਸਹਿਤ ਕਰਮ ਸਭ ਤਿਆਗੇ। ਲੱਖ ਵਿਕਸਮ ਵਿਸ਼ਯਨ ਦੇ ਭਾਗੇ। ਦ੍ਰਿਗ ਨਾਰੀ ਲਖ ਹੈ ਜੀ ਗਲਾਨਾ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਉਪਰਾਮ ਬਖਾਨਾ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਵੀਕਨੈਸ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਮਰਦਾਨਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ, ਆਪੇ ਰਾਮਨਹਾਰ, ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਚੋਲੜਾ, ਆਪੇ ਸੇਜ ਪਤਾਰ। ਰੰਗ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਧਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮਨ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂ ਝਾਕੇ ਜਾਂ ਸੋਚੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਪ ਜਪੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਦੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਰਹਿਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹਿਆ, ਨਾ ਹਮ ਕਿਸਕੇ ਬਹਿਰਾਈ। ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਪ ਜਪੋ, ਮਨ ਤਗੜਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਗਲਾਨੀ ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਮ। ਤਤਿਕਸ਼ਾ ਆਤਮ ਸੀਤ ਸ਼ੁਦਾ ਤ੍ਰਿਕ, ਇਨ ਕੋ ਸਹਿਨ ਸੁਭਾਵ, ਤਾਹੇ ਤਤਿਕਸ਼ਾ ਕਹਿਤ ਹੈ ਕੋਵਿਦ ਮੁਨਵਰ ਰਾਗ। ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਧਾਰੇ। ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਭੁੱਖ ਤ੍ਰੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਤਿਕਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਵੈਰਾਗ ਵਿਵੇਕ ਖਟ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਮਮੋਖ ਇੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਧਨਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਐਸੇ ਮਹਾਵਾਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਅਸ ਗਾਇ ਅਸੇ ਉਸ ਗਾਇ। ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਵ ਕੁਟਸਥ ਹੈ, ਕੁਟਸਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਐਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਲ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਥੌੜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਹਿੱਲੇ ਨਾ। ਕੁਟਸਥ ਨਾਮ ਹੈ ਅਚਲ ਦਾ, ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜੋ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਐਰਨ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰਾਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਤੋ ਇੰਜ ਅਚਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅਚਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੋ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਵ ਅਦਵੈਨੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਅਸ ਮਿਲਾਉਣੀ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸ ਗਾਇ ਅਸੇ ਉਸ ਗਾਇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸ ਜੀਵ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖੱਟ ਵਿਕਾਰ ਨੇ। ਹਰਕ ਸੋਗ ਨੇ ਮਨ ਦੇ, ਜਮਨ ਮਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਤ੍ਰੇਹ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ 6 ਗੁਣ ਨੇ। ਧਰਮ ਸੁਜਸ ਵੈਰਾਗ ਪੁਨ, ਐਸ਼ਵਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਜੈ ਖਟ ਭਗਾ ਸਪੰਨ ਜੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤ ਭਗਵਾਨ। ਜੀਵ ਦੇ ਖਟ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਗਾ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਚੇਤਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ 6 ਗੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਚੇਤਨ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਅਸ ਭੇਦਤਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਮਹਾਵਾਕ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਬਰਤਨ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਪਿਆ?
ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਹੈ, ਗੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾਪੁਣਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਪੁਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਛੋਟਾਪੁਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆ? ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਝ ਜੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੀ ਅਲਪਗਤਾ, ਈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਰਬਗਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੋਨਾਂ ਚੇਤਨ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗਮਾ। ਮੂਲ ਪਛਾਣੈ ਤਾਂ ਸੋ ਜਾਣੈ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨਾ ਹੋ। ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਂ ਵੇਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਨਾਚੈ ਪਿੰਡੇ ਮਹਿ ਸਾਗਰਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਟਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰਾ ਜਲ ਨੱਚਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਮੂਰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇਹਾਂ ਰੂਪ ਟਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਏ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਚੰਤੇ ਗੋਪੀ ਜੰਨਾ। ਉਸ ਚੇਤਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਸਭ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਚੰਤੇ ਗੋਪੀ ਜੰਨਾ। ਗੋਪੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਜੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਸਭ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਪੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਯਾਤੇ ਬਹਿਰੇ ਕੰਨਾ। ਨਿਯੰਤਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਨਾ ਚਾਹ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਹਾਵਾਕ ਤੇ ਤਰਕ ਨਾ ਉਠਾ। ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰਕ ਉਠਾਵਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਸਵਾ ਬਚਾਉਣੀ ਅਈਏ ਮਈਏ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਗਿਆਨਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਵਾ ਈਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਈਏ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਈਏ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਏਕ ਆਨ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਕਰ, ਤਤ ਤਵੰ ਮਸੀ ਅਰਥਾਤ ਜੀਵ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭੇਦ ਰੂਪ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਸਵਾ ਬਚਾਉਣੀ। ਕੇਸਵਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਦਾ। ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ। ਉਹਦਾ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਈਆ ਮੇਰੀ ਕਬ बढ़ेगी चोटी, इतनी मार में दूध पिलाया ये अभी भी छोटी। ਮਤਲਬ ਦਹੀਂ ਨਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਨ। ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਘਟ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣੋਂ ਵਾਸ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੂੰਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਜੂੜਾ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਰੂੰਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਤੋਂ ਬਚਾਊਂਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਅਤੇ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਈ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਬੋੜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ
ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜੜਾਵਾਂ ਰੂਪ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜੜਾਵਾਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਵਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੇਸ ਕਟਾਏ ਨਹੀਂ, ਜੜਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਇੰਜ। ਸੋ ਕੇਸਵ ਨਾਮ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾ 'ਚ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਅਰਜਨ ਆਈਏ ਮਈਏ ਅਈਏ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਈਏ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਰੂਪ ਜਾਨਣਾ ਕਰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਸਵਾ ਬਚਾਉਣੀ। ਕੇਸਵਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੇਸਾਧਾਰੀ। ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਨਿਰਹਾਰੀ ਕੇਸਵ ਨਿਰਵੈਰਾ। ਜਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਮੋਨਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਰੱਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਮੋਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ? ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਕਟਾਏ? ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਮੋਨਾ? ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਦੱਸੋ ਉਹ ਜੜਾ ਜੂਟ। ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਚੰਡੀ ਨੂੰ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਪਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮੋਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ। ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸਾਧਾਰੀ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਿਰਹਾਰੀ ਕੇਸਵ ਨਿਰਵੈਰਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰੱਖਣ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਨ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ 15 ਭਗਤ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਬੀਰ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਮਦੇਵ, ਰਵਿਦਾਸ, ਕੋਈ ਹੈ ਮੋਨਾ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਾਗੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੀ ਵਿਰਾਗੀ ਸੀਗਾ। ਦੱਸੋ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ। ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੋਰਿਆ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਨਦੀਨ ਕਾਜੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਰੁਕਨਦੀਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੇਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਆਈਏ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਈਏ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਆਈਏ ਮਈਏ ਜੀਵ 'ਚ ਦੇ ਮੇਰੇ ਈਸ਼ਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਆਨ ਜੀਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਰ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਅਰਥਾਤ ਤੂੰ ਜੀਵ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਈਸ਼ਰ, ਦੋਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ। ਪਿੰਦੇ ਉਪਕਾਲੇ ਸੰਸਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੱਟ ਦੀਆਂ ਕਲਾ ਨਾਲ ਪਿੰਦੀ ਟਿੰਡਾਂ ਕਦੇ ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਕਦੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਵੇਂ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹੱਟ ਦੀਆਂ ਪੁੰਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪ ਕਲਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਰੂਪ ਟਿੰਡਾਂ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਦੀ ਉਹ ਉੱਚੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦੀ ਹੇਠਾਂ ਪਤਾਲ ਭਾਵ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਆਏ ਤੁਮ ਚੇ ਦੁਆਰਾ। ਮੈਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਭਰਮ ਦਾ ਭਰਮਾਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੌਂ ਕੇ ਆਇਆ। ਭੱਟਾ ਨੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋਂਡੋ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੜਵਾ ਫੜੋ, ਕਿਰਪਾ ਖੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੀ ਹਰ ਦੂਬ ਨਿਕੰਦਨ। ਕਿਰਪਾ ਫੜੋ ਅਤੇ ਹਰੀ ਹਰੀ ਘਾਹ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਧੁਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਗੜਵੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਤ ਹੋਂਡੋ। ਪੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਨੇ,
ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋਂ ਕੋਲ ਸਾਧ ਬੋ ਤੇਰੇ ਡਿਠੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀਐ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ ਬਰਸ ਏਕ ਹੋਂ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ ਕਿਨੇ ਨੋ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ ਕਹਤੇ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਣ ਘਨੇਰੇ ਬਥੇਰੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਰਚਾਵਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਤਿਨਕੇ ਗੁਣ ਹੋਂ ਕਿਆ ਗਾਹੋਂ ਗੁਣ ਨਾਮ ਵਿਅੰਗ ਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਘਾਟ ਹੋਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਵਗੁਣ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋਂ ਡੋਲ ਸਾਧ ਬੋ ਤੇਰੇ ਡਿਠ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀਐ ਮੁਖੋਂ ਏ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠ ਬਰਸ ਏਕ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ ਕਨੈ ਨੋ ਕਰਜ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ ਕਹਿਤੇ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਤਿਨਕੇ ਗੁਣ ਹੋ ਕਿਆ ਕਹੋ ਗੁਰ ਦਈਏ ਮਿਲਾਇਓ ਭਿਖਿਆ ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖੈ ਤਿਵ ਰਹੋ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਰੱਖੋਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ ਓ ਗੁਣ ਰੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਭਲਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਮੈਂ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਨਾਮਦੇਵ ਹਾਂ ਜੀ ਅਲਪਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਓ ਗੁਣ ਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਘਾਟ ਹੈ ਤੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਗੁਣ ਕੱਢਣਾ ਕਰ ਰੋਕਣਾ ਕਰ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮੇੜ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮੇੜ ਦੇ ਤੇ ਅਨਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੂਪ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਵਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦੇ ਓ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਭੈਵ ਨੂੰ ਹੋੜਨਾ ਕਰ ਰੋਕਣਾ ਕਰ ਤੇ ਨਿਵਾਰਣਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਉਂ ਨਿਵਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰਣਾ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਗਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਘਰ ਦਾ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਲਪਗ ਪੁਣਾ ਹੰਗਤਾ ਮਮਦਾ ਤੇ ਖਾਟ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੀਜਾ ਅਰਥ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੇਵਲ ਨਿਰੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਥਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ਣੇ ਓ ਕੌਣ ਰੇ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ ਹੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾ